केसरी विरासत ते पंचायतनामा के दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं तो मेरे साथी अर्जुन शर्मा जी एक बार फिर असी एक नवे विषयों पर फिर गलबात शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि विषय साडा बिल्कुल नवा नहीं है, लेकिन उहदियां जो अपडेट्स ने वो बिल्कुल नवीआं ने। और नाल दी नाल तुसीं देख रहे हो कि असी जगह भी साडी एक नवीं ते नवेकली है, जिथे असी आके एक पार्क 'च बैठे हैं। तो ताकि साडी जिहड़ी गलबात है वो खुली गलबात हो सके, कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहिंदी है, कोई एडिटिंग का ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं हुंदा है ना, झमेला नहीं पैंदा। तो असी अर्जुन जी नाल अज गल करांगे, क्योंकि असी सारे जानते हैं किसान संघर्ष जो सारे जानते कि चल रहा काफ़ी कई महीने हो गए। हुण तां दिल्ली दे विच भी 3 महीने अर्जुन जी मैनूं लगदा होण नूं आ गए आ। तो इहदे विच हुण तक तुसीं जिहड़ा हुण तक दा संघर्ष आ उहनूं किस तरह देखदे आ? तुहाडी नज़र 'च इह किसान संघर्ष विचों की हासिल होया ते किस तरह इहनूं तुसीं लैंदे आ? संधू साहब, इदा है कि किसान संघर्ष दे दो फैक्टर इस वे वड्डे सामने आ रहे हैं। एक तो किसान संघर्ष दिल्ली की जिस धरती ते बॉर्डर के उपर ओपनली हो रहा है, एक तो वह असर है, वो जो नज़र आ रहा वो डिवेलपमेंट अलग है। एक उस जगह ते हो रहे किसान अंदोलन की आड़ विच पर्दे के पिछे और नैशनल इंटरनेशनल लैवल पे जो खेल हो रहे हैं, अच्छा, वो एक अलग फैक्टर है। इन्होंने दोनों फैक्टर्स का आपस के विच इस तरीके ना कुछ रिश्ता है कि किसान अंदोलन कर रहे जोड़े किसान है वो ना तो सीधे तौर पर वो पिछे वाले नूं जानते हैं और ना पिछे वाले नूं मिल के खेल रहे हैं, लेकिन पिछे वाले जोड़े है वो उन्हों की हर मूवमेंट नूं देख के उहदे हिसाब नाल अपनी प्लैनिंग करके चल रहे। दो तरह की गल आ गई जी। एक तो तुसीं कहने भी जिहड़ी आ पिछे जो परदे के पिछे ताकतां ने वो जो अगे किसान संघर्ष हो रहा उहदे हिसाब नाल आ रहा। पर कुछ चीज़ां जिहड़ियां खबरां ये भी आईयां ने कि जिहड़े किसान संघर्ष दे विच जिहड़े चेहरे ने जिहड़ी कर रहे हैं उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी है सरकार नूं झुकाउण वास्ते, सरकार नूं अपनी मंगां मनाउण लई। तो लगदा कि उहदी जिहड़ी योजनाबंदी आ वो भी किते ना किते इस तरह जिद्दां एक टूल किट की बड़ी गल चल रही है इस वेले। वो साडे दर्शकों तुसीं टूल किट भी समझाओगे कि वो टूल किट की हुंदी है, क्योंकि सानूं तां समझदा वी साडे जिहड़े कारीगर लोग है उन्हां नूं थोड़ा पता भी टूल किट च साजो समान हुंदा, पेचकस हुंदा है ना, चाबियां चपाने हुंदे आ। तो ये टूल किट की है, तो ये दस्सिया जाए टूल किट राहीं पे पहलां सब नूं मिथ्या होया भी इस वेले असीं आ करना, पहले असीं आ तारां जोड़नियां, फिर असीं आ तारां लाउणियां, फिर इहदा कनैक्शन इधरों करना तो इधरों करना। ये सारियां चीज़ां मैनूं लगदा साडे वास्ते बड़ा दिलचस्प होएगा साडे दर्शकों लई। ये जरूर ਜਿਹੜੀ जानकारी दिओ। पहलां ये दसो कि जो सामने जो सानूं दिस रिहा चलदा वो की है? सामने जो चलता हुआ दिस रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला तो मैं केंद्र की सरकार दियां कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ रोशनी पाना चाहता। जी जी जरूर जी। असल में केंद्र की सरकार इस अंदोलन की शुरुआत विच सही फीडबैक उन्होंने नहीं मिल पाई कि ये अंदोलन कितना कुछ प्रभावी हो सकता है या इस चीज़ का कितना ज़्यादा देश ते और समाज ते असर हो सकता है। उन्होंने एक आम अंदोलन वांगू एक अंदोलन के तौर पर इन्हों महसूस किया। अगर किसी सियाने बंदे ने कोई सलाह दी तो उस वे सरकार ने अपनी जिद और अपने अहंकार का परिचय दिता। ये कोई मिसाल कोई किसी ने सलाह दी हो तो सरकार ने ना मनी हो? सलाह तुसीं देखो कि मैं तुहानूं दस दिंदा, तुहानूं तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि असीं दोनों ही इस विषय पर बहुत देर दीयां डिस्कशनस करते चले आ रहे हैं। असीं तुसीं देखो कि जो किसान अंदोलन हाले इत्थे ही माड़ा मोटा चल रहा सी और हाले वाढियां चल रही सी, असीं उस वे आइडेंटिफाई करता सी इहदे पिछे माओवादी और लैफ्टिस्ट दो ताकतां जिहड़ियां उस टाइम के उपर, खालिस्तानी ताकत उस वे एक्टिवेट नहीं सी हुई। ये दो ताकतां तो उस वे एक्टिवेट सीगियां और ये दो ताकतां अपने आप राजनीतिक तौर पर कितनियां कामयाब ने ये तो बहस का विषय हो सकता है। पर इन्हां ताकतां दा पंजाब के पिंड पिंड विच जिहड़ा पुराना असर चलता आ रहा सी उहनूं लैके असीं कई विश्लेषण कीते सी। होर बहुत सारे पंजाब के जाने माने पत्रकार है जिहड़े लैफ्ट नाल भी रिलेटेड है और जिहड़े बहुत वोकल ने, अच्छा बोलते हैं, सारे पासे उन्होंने बहुत मान सत्कार है। उन्होंने भी केंद्र की सरकार के कुछ नुमाइंदियां ने जो सलाह लैनी चाहिए तो उन्होंने भी यही सलाह दी थी कि ये अंदोलन नूं तुसी हल्का समझ के ना लो और इस अंदोलन नूं तुसी इस विषय के उपर जिथे तुसी ये पहलकदमी कर ली है कानून लैके आंदी, कृपा करके 1 साल ਲਈ कानून सस्पेंड करके इन्होंने लोगों की तसल्ली करा दिओ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਚਰਣ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੇਡ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, 370 ਧਾਰਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਥਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਜੋਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ MSP ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹ 2 ਖੇਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਖੇਤਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਅਗਰ ਰੁਖ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ITO ਦੇ ਲਾਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਤੀ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਇਹ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੈਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, 7 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਬਿਖਰਨ ਦੀ ਔਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਨ ਵਿਟਵੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਉਧਰੀ ਵਗ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਦਾਰਦ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗੇਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਪ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ CM ਨੇ UP ਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੜਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਤਲਬ? UP ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ CM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ UP ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਟਕੈਤ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਨ 'ਚ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਅੱਗੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕੈਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ UP ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਪਰ UP ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ MSP ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ 60 ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3-4 ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਗੁਣਾ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦੇਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਲ ਚੱਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਚੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਆਏਗਾ, ਜੋੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ % ਮਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 2% ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਟਕੈਤ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੜੀ ਰਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ MSP ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ % ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੇ % ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਛਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ 2.5% ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਐਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 1900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ UP ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਗੁੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ। ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ
समझने वाले अगर शब्दावली समझाया जाए। और तीसरा शब्द है एक टूल किट। हुण टूल किट जिहड़ा है वो हर चीज़ की हर प्रोफैशन दे विच अपनी टूल किट है। असी पत्रकार हाँ, असी भी इलैक्ट्रॉनिक दे विच काम करते हैं, साडी टूल किट की है माइक, कैमरा, स्टैंड, ठीक है जी, कपड़े, ये सारा साडी टूल किट है। अगर कोई लिखण वाला है ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਨ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਤ, ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਡੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਛਾਪੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਟੂਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਆਸ਼ਾਦੀਪ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਹੈ, ठीक है जी, और एक निकिता, शांतनु और दिशा रवि जी। ये 3 लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਮੋਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੁੰਝਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਟੂਲ ਕਿੱਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ। ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਉਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਿਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਰਿਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 50,000 ਫੋਲੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 10 ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ,
ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਦਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਰਲ ਨਕਸਲ ਨੇ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤਰਕਾਂ ਔਰ ਤੱਥਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਸਲ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਕੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ? ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੁਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਰਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨੱਚਣਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਦਰ ਘੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਖੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 31-32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਚੜੂਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੋਂ ਕੋ ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਰਾਜ ਕੋ ਰਾਜ ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਵਨ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੜਕਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।